और नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ये मंग कर रहे हैं, प्रगट सिंह भी लगातार मंग कर रहे हैं कि विधान सभा सैशन के जरिए क्यों ना असी इन्हां तिन्नां खेती कानूनां नूं एक वारी मुढ़ों असी रद्द करिए। श्रोमणी अकाली दल का काफला रुकण वाला नहीं। आ जिहड़े कांग्रेस वाले ते आम आदमी पार्टी सोचते हैं कि सरकार दे पुलिस की शह ते रोकणगे, आ काफला हुण चल पिया, रुकना नहीं। जिवें एक दिन पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह होना का जिस तरीके नाल बयान आया सी कि जिहड़े सारे PPAs ने वो रद्द नहीं किए जा सकते, असल च सारे PPA अगर रद्द नहीं हो सकते तो कुछ PPA तो जरूर रद्द हो सकते हैं। कांग्रेस के लीडर ने यह वादा किया सी कि जे असी सत्ता च आए तो असी जिहड़े बिजली समझौते ना केवल रद्द करांगे बल्कि उन्होंने वाइट पेपर भी जारी करांगे। सो सरकार वालों हजे तक बिजली समझौतियां दे कोई वाइट पेपर नहीं आया। जिहड़ा कुछ मंत्री नाराज़ होकर जो गए हरीश रावत होना कोले, उन्हां दे पिछे मुख एजेंडा यही सी, उन्होंने लगता सी कि लोग साडे तो बार बार पूछ रहे ने ते सरकार वादे कदों पूरे करेगी। सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का लाइव कपड़ छाण का खास प्रोग्राम लैके हाजिर हुए हैं। इस प्रोग्राम के वक्-वक् मसलियां के उत्ते विस्तार के नाल चर्चा करते हैं। अज के प्रोग्राम के भी मसले बड़े गंभीर रहणगे। पंजाब की सियासत के विचों बहुत वड्डे संकेत निकल रहे हैं। एक पासे पंजाब की सरकार पंजाब के विधान सभा का मॉनसून इजलास बुलाउण दी तैयारियां कर रही है तो एक दिन का स्पैशल इजलास भी बुलाया जा चुका है। उधर दूजे पासे हरीश रावत पंजाब की फेरी के उत्ते आए सी। हरीश रावत के वलों वक्-वक् कांग्रेसी आगुआं दे नाल जिस दे विच नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रगट सिंह, राजा वड़िंग, इंद्रजीत सिंह पाड़ा सारे दे नाल मुलाकात की गई है। इन्हां मुलाकातों तो बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई है। उन्होंने वलों रिपोर्ट लैके हाईकमान के अगे पेश होणगे। इस सारे मसलियां दे नाल चर्चा पंजाब के होर कई सियासी मसलियां दे उत्ते करांगे। पर सब तो पहला सुरिंदर डला होना का रुख करांगे। चंडीगढ़ तो साडे नाल मौजूद ने सुरिंदर डला जी। डला साहब, सब तो पहला तो हरीश रावत की फेरी नूं किद्दां वेख रहे हो? इस दौर दे विच इन्नी तेज फेरी किस तरह रही? हरीश रावत इक्को दिन दे विच पहला जिन्हों सिद्धू खेमा कहते हैं उन्होंने नाल मुलाकात करते हैं, दूजे दिन जिन्हों कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमा कहते हैं उन्होंने नाल मुलाकात करके ते फाइल तैयार कर लेंदे ने। वो फाइल हुण कहंदे ने कि पहुंचेगी हाईकमान दे कोल। की लगता है सारे मसले चों की कुछ निकल रह सकता ते किन्नी कि जल्दी निकल सकता? देखो, हरीश रावत होना की जिहड़ी मीटिंग हुई है कल पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दे नाल, मैनूं लगता है कि ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा अहमियत वाली मीटिंग है और कई चीज़ां साफ हुई ने। जिवें एक दिन पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह होना का जिस तरीके नाल बयान आया सी कि जिहड़े सारे PPAs ने वो रद्द नहीं किए जा सकते, असल च सारे PPA अगर रद्द नहीं हो सकते तो कुछ PPA तो जरूर रद्द हो सकते हैं। सो सरकार नूं कुछ PPA रद्द करने वाले पासे चलना चाहिए क्योंकि वो मंग पार्टी की भी है, उस संगठन की भी मंग है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू लगातार इन्हां तथ्यां दा हवाला दे रहे हैं कि अगर असी फॉल्टी समझौते उन्होंने रद्द कर दिए तो सीधे रूप दे विच सरकार फायदा करूगी लोगों का। और नवजोत सिंह सिद्धू होना का यह स्टैंड बार बार इस करके भी है क्योंकि लगातार 2017 दीयां चोणां तो पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने, नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने, मनप्रीत बादल होरां ने और होर कांग्रेस के लीडर ने यह वादा किया सी कि जे असी सत्ता च आए तो असी जिहड़े बिजली समझौते ना केवल रद्द करांगे बल्कि उन्होंने वाइट पेपर भी जारी करांगे। सो सरकार वालों हजे तक बिजली समझौतियां दे कोई वाइट पेपर नहीं आया। देखो, 18 सूत्री एजेंडे ते नवजोत सिंह सिद्धू पहला तो ही काम कर रहे हैं और जदों दे वो प्रधान बने ने, जिस दिन उन्होंने अपना कार्यभार सांभिया उस दिन भी उन्होंने हाई कमांड के 18 सूत्री एजेंडे का जिक्र किया है और उस तो बाद 5 सूत्री जिहड़ा एजेंडा है प्रायोरिटी, जिन्हों सब तो पहल दे नाल जिहड़े 5 मुद्दे ने वो कार्यकारी प्रधान कुलजीत नागरा, सुखविंदर डैनी, विनोद गोयल और जिहड़े चौथे कार्यकारी प्रधान ने संगत सिंह गिलजियां, ये सारे जने मिल के समेत पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ये मुलाकात भी करके आए सी कैप्टन अमरिंदर होरां दे नाल और उन्होंने सौंप के आए ने कि ये 5 साड़ियां तरजीहां ने। और इसे करके जिहड़ा कुछ मंत्री नाराज़ होकर जो गए हरीश रावत होना कोले, उन्होंने पिछे मुख एजेंडा यही सी, उन्होंने लगता सी कि लोग साडे तो बार बार पूछ रहे हैं तो सरकार वादे कदों पूरे करेगी। सो ये कांग्रेस डेमोक्रेसी है कितना किते कि कांग्रेस खुल के अगर कोई किसी गल तो असंतुष्ट है तो कांग्रेस का वर्कर वलंटीयर या प्रधान कांग्रेस के मैनीफेस्टो च कीते वादे मुताबक अपनी गल रख सकता है और रख भी रहे हैं। हुण
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਸਮੇਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਲਗਭਗ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਗਨ ਜੀ ਔਰ ਮੌਰਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਲਦ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਸਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗੂੰਜ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਟੀ PPA ਨੇ, ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਟੀ PPAs ਨੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਲੰਬਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਬੇੜੀਏ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ PPA ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ PPAs ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ तमाम ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਕਰ ਫੜ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜ ਲਈ, ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ 13 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲੰਘੇ। ਸੋ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। हमने माननीय चीफ मिनिस्टर से भी आग्रह किया कि वो अपने समझ से जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल लोग हैं उनसे जो यथासंभव जो संभव कानूनी तरीके से संभव एक्शन है उसको इनिशिएट करवाएं और उसमें बहुत सारा एक्शन इनिशिएट। दूसरा मामला जिसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उठाया था माननीय मुख्यमंत्री के साथ, वो था कि 3 कानूनों को जो कृषि कानून है भारत सरकार ने बनाए उनको निरस्त किया जाए। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਮੌਰਿਆ ਵੱਲ ਦਾ। ਵਿਜੇ ਮੌਰਿਆ ਹੁਣ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੌਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਉਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਰੌਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗਾ ਜੋ ਸੇਮ ਘਮਾਸਾਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ? ਗਗਨ ਜੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਕਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਭਿੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟਿਕਟ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਟ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਰੋਕਣਗੇ, ਆ ਕਾਫਲਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪਏ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾਏ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਚਲਾਉਣ, ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਾਫਲਾ ਡਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਵੀ ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇੱਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜੋ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਖਾ। ਇਹ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਦਰਯਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਅੱਗੋਂ ਸੋਧ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਹਿਤਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। I only can tell you that from the I don't know what has been removed, लेकिन जो मैंने देखा है उस रात को जब टाइम मैं भी उस रात को बोला था, to me it looked very nice. You know 100 years, 102 years have passed. 102 years में कहीं टेढ़े आ जाती हैं, कुछ हो जाते हैं, तो it looks very nice. But I do not know what to eat. ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿੱਖ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਵੇ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਵੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿੱਖ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ 3 ਗੈਲਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਲਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੂਆਂ
ਜਿਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਰਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਬਾਗ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜੋਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਬਾਗ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੋਇਲਟ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਧਰੋਹਰ ਉਸ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਚੌਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸ਼ੌਚਾਲय, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਵੰਤ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ, ਕੂਏ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਿੰਨ ਗੈਲਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜੋਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖਾਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਨੇ। ਮੋਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ MP ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੇ, 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕੜਤਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? देखो गगन जी, बाजवा साहब भी बहुत पुराने लीडर ने कांग्रेसी, और गुरदासपुर की सीट तो MP भी रहे हैं, कई बार MLA भी रहे हैं। और कांग्रेस की जी पिछली सरकार सी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह फस्ट टाइम इत्थे पंजाब के मुख्य मंत्री बने सी, उस सरकार दे विच भी वो PWD मिनिस्टर रहे ने। तो हुण काफ़ी देर सेंटर च रहे हैं, सेंटर दे विच उन्होंने एज ए पार्टी के तौर पर अच्छा काम किया है, और राहुल गांधी के काफ़ी करीबी भी दसे जाते हैं। और हुण एक तरह नाल वो कहते कि मैं पंजाब दे विच सेवा करना चाहना, और मैं ये समझदा कि जिस तरह पंजाब दे विच कांग्रेस दे विच किते न किते थोड़ी बहुती गुटबाजी भी नज़र आ रही है, तो बाजवा साहब अगर इत्थे आंदे तां उहदे नाल कोई नुकसान नहीं है, पार्टी स्ट्रोंग हुई क्योंकि पुराने लीडर ने। और वैसे उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस भी गल कही सी, कई पत्रकारों ने सवाल पूछा सीगा कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लैके, ते नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हों का बयान भी बड़ा नपिया तुलिया आया सी कि कहते सीगे भी मैं अमरिंदर सिंह के नाल खड़ा और असी उन्होंने जो भी साडे सेवा सौंपणगे असीं करांगे। और उन्होंने ये भी गल कही कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू के नाल भी है, मैं उन्होंने खिलाफ नहीं है। तो एक तरह का उन्होंने ये कहा कि वो किसी गुटबाजी च नहीं है, असी तो कांग्रेस नूं जिताना है, साडा मकसद पहला होना चाहिए कांग्रेस नूं जिताना, किसी व्यक्ति विशेष वाल उन्होंने इशारा नहीं किया। तो इत्थे की गल साफ है कि उन्होंने बड़ा सुलझा होया और बहुत ही शुद्ध जिन्होंने कह सकते राजनीतिक तौर पर वो गल जी दसी है प्रैस कॉन्फ्रेंस से, ये उन्होंने इरादे साफ हो जाते कि वो कांग्रेस दे विच रह के ही फाइट करना चाहते हैं, और कांग्रेस के वफादार सिपाही ने, और इस तरह नाल वो अपनी पंजाब दे विच सियासत नूं अगे वधाना चाहते हैं। बिल्कुल। सो पंजाब की सियासत हुण कई नवे चेहरे वेखणगे, कई जिहड़े राज सभा लोक सभा दे विच ने वो भी पंजाब दे विच चोणां लड़ सकते हैं। चर्चावां ये भी ने कि लुधियाणे का भी एक वड्डा चेहरा इस बार विधान सभा दीयां चोणां च उतर सकता है। सो वो चेहरा जेकर पंजाब की सियासत च उतरदा है तो भी बहुत वड्डियां चर्चावां आउण वाले दिनां दे विच बनगियां। सो इन्हां सारे सियासी मसलियां दे उत्ते जो भंन-तोड़ होएगी सब दे उत्ते जिहड़ी आउण वाले प्रोग्रामां च चर्चा जारी रखांगे। उधर कल पंजाब विधान सभा का एक दिन का स्पैशल इजलास बुलाया गया है, उस इजलास के की कुछ खास रहेगा उस दे उत्ते भी निगाह बना के रखांगे। STF की रिपोर्ट को लैके चर्चावां बहुत ने, वो रिपोर्ट भी खुल सकती है, उस रिपोर्ट के खुलण तो बाद की कुछ हुंदा है वो भी बहुत वड्डे ध्यान मंगेगा। सो फिलहाल दिलों इजाजत लवांगे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। GDP का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका ये कंफ्यूजन है। और मैं अब आपको गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम और GDP किस प्रकार से बढ़ रही है वो तो आज थोड़ा डायरेक्ट बताना चाहता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आपको? 2014 में 410 रुपीस सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने यूपीए ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीस सिलेंडर की प्राइस है, 116% इंक्रीज। पेट्रोल की प्राइस 71.5 रुपीस 2014 में, आज 101 रुपया, 42% प्राइस इंक्रीज। 57 रुपीस डीजल, 88 रुपीस आज।
55%, 55% इंक्रीज। अब मजेदार बात यह है कि कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि देखिए ये तो इंटरनेशनल रेट बढ़ा है, इंटरनेशनल मार्केट पे डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा होगा, इसलिए हिंदुस्तान की जनता को चोट लग रही है, इसलिए ये पूरा मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन का तमाशा चल रहा है।